کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا, میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو, وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے, وہ مالک کائنات, وہ بے نیاز خدا ہے, وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے. کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے, بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے, دیکھ رہا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں, اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں ایسی دیر میں گل کی تھی ایسی کو لڑا لگ گیا, بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے, جب سامنے آیا حق جال حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آئے گا باطل بھاگے گا, اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا, رہ ہی نہیں سکتا کفر پھر. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے, اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے, سانو تے ایویں نظردا ہے. کتنی بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں, پھر آگے پتہ لگے گا, پھر پرسلات پہ پتہ لگے گا, پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں, پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ لگنا, میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ ہے اور میں ہوں, بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا. اللہ غنی, مرد تو مرد رہے, عورت ہے, عورت ساتھ ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے, خامند بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, خود بھی صحابیہ, خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کی جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو, اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی, اسے اور کوئی نہ ملا. اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے, اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا, اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا, خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا, خامن بھی طاقتور تھا, اور لوگوں کی جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا, کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے, کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی, گردن ہلتی تھی, زبان تتلاتی تھی, ہاتھ حرکت کرتے تھے, گردن میں ہاتھ پاؤں میں راشا آ چکا تھا, لیکن خداوند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. اتنا مضبوط ایمان تھا. ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو. پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں, غریبوں کو ستایا کرتے ہیں, محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں, پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے, اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں, ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے. سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے, کمزور ہے, ڈر جائے گی,
उम्र रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी और बर्छा लेकर कहने लगा, सुमैया अब दो रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी, ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, अरे मरने में मेरे देर क्या है, बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ, इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है। नाराए तकबीर। मुझे और क्या चाहिए। हजरत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते हैं कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा, या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए। कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया, अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा है, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमा तो बनवा सकती हो पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी तो मुस्कुरा रही हैं, काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातवा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे, अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल आराम से खड़ी है, बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी, बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाक मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिलाओ। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगी, मैं अपने कलमे की शहादत दूंगी, मैं अपने मजबूत ईमान का इजहार करूंगी, मेरे यहाँ घबराहट का नामो निशान नहीं। और मुफ्त का डरावा नहीं था, चुनाचे अबू जहल आगे बढ़ा, अरे बुढ़े पे तरस न खाया, कमजोर है, औरत है, माई है, ज़ईफ है, बर्छा मारा, इधर उधर ऊंट दौड़ा कर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। मजाल है जो ईमान में जर्रा बराबर भी तसलसल आया हो या घबराहट आया हो, अरे ईमान हो तो ऐसा हो, खुदा के कुरान की अजमत हो तो ऐसी हो। आज हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तहम्मुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हजार वाक़यात है सहाबा इकराम के, अरे जिन्होंने अल्लाह को अपनाया, मुजद्दद अल-फिसानी को गवालियार के जेल के किले के अंदर खुदा को पुकारना पड़ा और खुदावंद आलम के नाम की ज़रबे लगाई। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, अल्लामा इब्न तैमिया मरहूम का जनाजा दमिश्क की जेल के मीनारे से ऐलान होकर के बाहर आता है। कौन है जिसने मुसीबत ना सही? और तुम्हारे करीब की बात है, यह हिंदुस्तान का बादशाह जफर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कैद करके रंगून ले गए, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक अंग्रेज अफसर ने आकर के कहा कि दोपहर के वक्त तुम्हारी दावत है। शाह जफर हैरान है, कहा मैं कैदी और कहा मेरी दावत, क्या बात है? कि नहीं नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने तुम्हारी दावत की है। अंग्रेज बड़ा बेईमान था, उसने जिस तरह की गोली कोई खाता दिखाई दिया वैसी गोली मारी, किसी को सर का लकब दे दिया, किसी को जायदाद और मुरब्बे और जागीरें दे दी,
किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ताकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी करते रहें। और शाबाश है उन मुसलमानों को भी, आज तक बाज लोग गद्दारी करते चले आते हैं और फिर कहते हैं जी हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। अच्छा, क्या निशानी है जी मुसलमानी की? कि देखो ना जी मेरा अब्बा सर था, सर, अंग्रेज का दिया हुआ लक़ब सर का था। ये नहीं कहा कि मेरा बाप नमाजी था, हाजी था, गाजी था, मुजाहिद था, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे मर मिटने वाला था। कि नहीं नहीं, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाया करता था, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मारा करता था। ये जो तुम्हें बड़े बड़े आज भी तंग करते दिखाई दे और जिन्होंने हमारे मुल्क में 30 बरस हो गए तूफान मचा रखा है, ये सारे अंग्रेज के घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहता हूं ना, अब देहात के लोग कहते हैं अरे काका हुण क्या थीगा, रेडू ते हर वेले बांग लगी रहती है, रेडियो ते हुण तो बांग खली है। 30 साल में कभी रेडियो पे अजान नहीं हुई। वो बदमाशी फैलाई रेडियो टेलीविजन के जरिए, वो कंजरपना फैलाया कि खुदा की जमीन भी पना पुकार उठी। कंजरियों बदमाश औरतों के गाने हर वक्त, बड़े खुश हैं, सुभान अल्लाह। बेगैरत बना दिया गया पूरी कौम को। अब पकड़ाना खुदा ने, अब खुदा को याद करते या अल्लाह तू ही है, तू ही मेहरबानी करेगा। हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अपने अंजाम से इस कदर बेखबर क्यों रहता है? उसे क्यों ये अकल नहीं कि मैं मर भी सकता हूं, ऊंच नीच भी हो सकती है? तो शाह जफर की दावत की अंग्रेज गवर्नमेंट ने और पैरों की बेड़ियां खोल दी और हाथ की हथकड़ी निकाल दी और कमरे में जाकर के बिठा दिया, हाथ धुलाए और इसके बाद बर्तन आने शुरू हुए। एक आया, 2 आए, 3 आए, यके बाद दीगरे 12 बर्तन आए जिनके ऊपर सरपोश ढके हुए थे। और जब अंग्रेज अफसर ने शाह जफर के सामने आकर के वो बर्तन उठाए और सरपोश उठाए तो शाह जफर ने देखा कि पहले बर्तन में सबसे बड़े बेटे का सर था और उसके बाद उससे छोटे का सर था और फिर तीसरे का सर था। शाह जफर के 12 बेटे थे, 12 के 12 बेटों के सर शाह जफर के सामने बर्तनों में काट कर रखे हुए थे। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जफर रोया नहीं क्या है मेरे सारे बच्चे मर गए, नहीं, तारीख कहती है शाह जफर ने मुस्कुरा दिया और कहा शाबाश मेरे बेटो, खानदाने तैमूरिया की नस्ल को यूं ही चाहिए कि वो अपने बाप की हुजूर में इसी तरह से सुरखरू होकर के आए। इस शाही खानदान की औलाद को यूं ही चाहिए था। मुझे तुम्हारा गम था कहीं मेरे बाद ये लोग काफिरों की गुलामी ना कबूल कर ले। मैं अब खुश हूं कि तुम भी पहुंच गए और खुदा के यहां मैं भी आ रहा हूं। तो यहां तो ऐसे ऐसे लोग करीब ही से हो गुजरे। बात क्या है? यही तुम्हारा मुल्तान शहर हर वक्त का राजा दीवान की हुकूमत है। 600 साढ़े 600 साल पहले की बात है। बेटे ने कलमा पढ़ा, मुसलमानों का अमल देखकर, कारोबार देखकर। आजकल तो कारोबार बड़ा अजीब है। जब तक 1 आने का रुपया ना बनाओ उस वक्त तक तो कारोबार नहीं चलता। रमजान शरीफ से पहले कोई 2, 2.5 रुपए 3 रुपए नींबू नहीं खरीदता था और चांद दिखते ही यार लोगों ने 20 रुपए कर दिए और 20 रुपए नींबू बेचे ताकि रोजा खोलने वाले लोग आखिर लेंगे ही। और उसके बाद नारा उठाया कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद। ही अच्छा कौमी इत्तेहाद है भाई। रुपए के 20 बनाने और लेंगे कौन? रोजा रखने वाले। तो तुम रोजा रखने वालों की खाल उतारने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम्हें यह मसला किसने समझाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हकाम को पूरा करते हो और प्यास की वजह से अगर तुमसे वो कोई सौदा खरीदने आए तो तुम उसकी खाल उतार लो? बड़ा खुश हो है कि अजी तो कारोबारी मामला है। अच्छा, कारोबारी मामले में अगर किसी की जेब काट ले तो कोई हर्ज नहीं। मिलावट रमजान में हमने नहीं छोड़ी, ब्लैक मार्केट रमजान में हमने नहीं छोड़ा, झूठ बोलना रमजान में हमने नहीं छोड़ा, गाने सुनने और गाने गवाने हमने रमजान में नहीं छोड़े। फिर रमजान की बरकतें मुझे और आपको मिले कैसे? फिर कुरान की खैर और बरकत हमें मिले कैसे? फिर हमारी दुआएं कबूल हो तो कैसे हो? तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी है, इब्ने हुज़ाफा है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ईसाई बादशाह के यहां गिरफ्तार हो गए। सहाबा किराम तो घर बैठकर कभी सोए ही नहीं, कभी पैर फैलाकर बेचारे सोए ही नहीं, बस जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मरते थे हर वक्त और मारते थे, परेशान होते थे। सारी जिंदगी सहाबा किराम की जिहाद में गुजर गई। यूं ही तो नहीं, अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया
کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد غبار پڑتی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، بشرطے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا۔ یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو بس 10-20 ٹرکوں کے لائسنس پہلے میں لوں گا بھائی، یہ نیت نہ ہو کہ دیکھو جی آخر اپنا یار ہے نا، اپنا رشتہ دار ہے، یہ جو ممبر بن گیا نا انشاءاللہ پھر سیمنٹ کی تانوں کوئی کمی نہیں رہنی۔ پہلے ہی نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کہاں، بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو، نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود ہو، پھر بات بنے گی۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے، عیسائی نے سب سے پہلے وہی بات کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے، ہم اسے مربے دیں گے، ہم اسے جاگیر دیں گے، ہم اسے قلعے دیں گے، خدا جانے کیا کیا طریقہ، یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا۔ ابن حذافہ کو بٹھا کر کے عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو تو میں 3 ریاست تیرے حوالے کر دوں گا، تجھے 3 ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ ابن حذافہ جواب دے فرمانے لگے او ظالم، تو کافر، تو مجھے دنیا کا لالچ دیتا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے جو بشارت دی ہے اتنی بڑی بہشت ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی 100 گنا بڑی ہوگی، تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بہشت کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ لگا اچھا، دوسری سٹ ماری، یہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ انہوں نے کہا ابن حذافہ اگر تو کلمے کا انکار کر دے، بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے، میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا۔ یہ بڑی نازک سٹ ہے، اس کا جھیلنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے، ہم تجھے یوں رشتہ دے دیں گے۔ آج کل بھی کرتے ہیں، یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی ہے، اور کیا ہے ان کے پاس، اور کیا رکھا ہے؟ شرافت تھوڑا ہی ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو، موت آئی تو مر جاؤ بس۔ ابن حذافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن حوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ میرے نبی نے جس کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے، اگر اس کی حور کا جوتے کا تسمہ نظر آئے تو پوری دنیا اس خوبصورتی کی وجہ سے مدہوش اور بے ہوش ہو جائے۔ میرے جیسا ہوتا نا تو اسی وقت نعوذ باللہ توبہ میری، کیونکہ ہمارا ایمان کہاں سے آیا اتنا مزہ، ہم تو کہتے لیا بھائی پڑھا ان مورا ویکھی جاوے گی، پھر کلمہ کے دن چل رہا پھر کلمہ پڑھ لے گے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، میاں چٹ لگانا چاہیے، موقع دیکھو جی میں موقع ہوئے گزارا کرو۔ ارے موقع مرتے وقت ایمان کا موقع ہے، اگر ایمان نہ ملا تو بیڑا گرک ہو۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی لالچ کو بھی ٹھکرا دیا، زمین جائیداد کے لالچ کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا تینوں مسلمانوں کو، تینوں نبی کے پروانوں کو، غلاموں کو میدان میں لے چلو میدان میں۔ ان کو کیا کرو گے؟ ان کی آزمائش ہوگی، ان کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، ان کا ہم چمڑا اجیڑ کر رکھیں گے۔ گئے، دیگ لائی گئی، دیگ ابلنی پکنی رکھ دی، ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر دیگ میں پکتی ہوئی میں ڈال دیا۔ ابن حذافہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صحابی حالت یہ تھی کھال جل گئی، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، پر جب تک دم میں دم رہا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ اتنا مضبوط ایمان۔ اور وہ جو 2 بہار بقایا تھے وہ روئے دھوئے نہیں، جب اپنا بھی وقت آ گیا، ہائے ہائے ہم مر جائیں گے، ہائے اب دیکھو ٹائم آ گیا۔ ابن حذافہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا، شہادت کا انتظام یہاں کر دیا، مبارک ہو، گھبرانا نہیں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کے نظریات ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک نے ہمیں توحید کا پیغام دیا، اللہ کے قرآن نے ہمیں توحید کا پیغام دیا۔ خداوند عالم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، ساری دنیا تمہاری ہے، میرے نزدیک آ جاؤ، پوری کائنات تیری ہے،
चांद सूरज सितारे दरिया समंदर हवा सब्जी तरकारी तमाम तर ये सारा जहान तेरे लिए तो है, कुल जहान तेरे लिए। ओ मेरे बंदे तू सिर्फ मेरे लिए, तू मेरे लिए। तमाम सब्जी फल फ्रूट तरकारियां नियामतें सब तेरे लिए। तेरा सर हो मेरा दर हो और तेरी झोली हो मेरी अता हो। तू मांगता हुआ थक जाए मैं तुझे देता ना थकूं। मेरा खजाना बड़ा वसी है, इसलिए मांगने वाला बन। वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वो तो इतना देना जानता कोई लेने वाला भी बने। तो सहाबा इकराम ने भी अजब अजब तरीके से मार खाई। और यह मुल्तान की बात कर रहा था, पहले भी कई मरतबा सुनाई होगी। राजा दीवान का बेटा मुसलमान बन गया कारोबार देखकर। आज हमारा कारोबार देख करके तो उल्टे लोग काफिर बन रहे हैं। मामला बिल्कुल खराब हो रहा है। छोटे से बड़े तक तमाम चीजें देख लो, ऊपर जो चीज रखी होगी ना, नहीं में देनी है तो नमूना रखे हुआ है। चल भाई नमूना और तो बिच्चू और ये कैसे बनेगा हमारा, वो अंदर बाहर कैसे बनेगा, बड़ा मुश्किल मसला है। लेकिन वो राजा दीवान का बेटा कारोबार में मुसलमानों की सच्चाई और सदाकत को देखकर मुसलमान बन गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लिया। राजा को बड़ी फिक्र हुई कि मेरे घर में दीन आ घुसा, बड़ा मामला खराब हुआ तो और भी घर को अंदर कोई आएगा दीन का तो ये खासा, बाहर तो जाने से रहा। उसने हिंदुस्तान से जगह जगह से पंडित लोग तलब किए, बुलाए, मेरे बच्चे को समझाओ, बेदीन हो गया, मुसला बन गया, बड़ा काम खराब है, मेरी तो आबरू गई। बड़े पंडित आए, बड़ा समझाया, देख इस्लाम में यूं है, ये मुसलमान ने का कुछ भी हो, जब मैं कलमा पढ़ता हूँ मेरे दिल की रगों में ठंड पड़ती है। जब मैं खुदा का कलमा पढ़ता हूँ कहने लगा आसमान जमीन रोशन हो जाते हैं, कुफर अंधेरा है, ईमान उजाला है। एक पंडित बड़ा चालाक था, कहने लगा कि अगर ये इसी तरह जमा रहा तो इसके साथी तो यहाँ और बेशुमार पैदा हो जाएंगे, कोई ऐसी तदबीर निकालो कि न रहे बांस और न बजे बंसुरी, ये मर जाए। लगा मियाँ और नौजवान क्या कलमा पढ़ता है तू छोड़ता नहीं कि नहीं? कि अच्छा हम तुझे ये लोहा गर्म करके देते हैं, 5 मिनट तक सीने से लगा के दिखा। पहले तो दिल में जरा खौफ सा खाया कि भी आग का काम तो जलाना है, फिर सोचा अल्लाह पाक की आग भी मखलूक है और मेरे मालिक आग भी तेरी मखलूक है, मैं भी तेरी मखलूक हूँ। कलमा छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं, मर जाऊं तो मुझे कोई इनकार नहीं, कोई बात नहीं। और लोगों तारीख गवाह है, ये मुल्तान का चौक बाजार शाहिद है। राजा दीवान के बेटे को गरम गरम लोहा करके लोगों ने दिया, 5 मिनट के बजाय घंटों सीने से लगाए खड़ा रहा और खुली आंखों से देखा गरम गरम सुरख लोहे के ऊपर जिंदा कीड़ी मकोड़े ऊपर से गुजर रहे हैं, फिर रहे हैं। समझ गया जो जात इनकी हिफाजत कर सकती है वो मेरी भी निगहबानी फरमाएगी। राजा दीवान के बेटे के ईमान का मजहर और कुव्वत और मजबूती और जुर्रत देखकर शाही खानदान और राजा के खानदान के 600 काफिर मुसलमान बन गए। 600 आदमी कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। तो आज वही ईमान पैदा कीजिए, उसी जज्बे को अपनाइए और अल्लाह पाक से ये दुआ भी कीजिए कि ऐ अल्लाह रमजान की आखिरी रात है, वो ईमान दे जो सहाबा को मिला, वो ईमान दे जो मुजाहिदीन को मिला, वो ईमान दे जो शुहदा को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी नमाज जुमा के बाद यहाँ खुन्नी बुर्ज डॉक्टर लतीफुल्लाह के मकान के पास एक शादी में कुछ बयान का सिलसिला है, अभी फौरन जाऊंगा मैं। जो उधर के लोग वो शौक रखते हो पहुंच जाए।